Selam aleyküm hürmetli vatandaşlarımız. Biz şimdi blokadada mına efirge çıktık. Hepsilerini selamlayık. Bir hafta evvelsi ben Kiev'te oldum. Onun için çaremiz yok idi sizin yanından sohbetleşmege. Ama da şimdi mına tanış etmek isteyim. Mına taburun askerleri. Mına balalarını koruyorsunuz. 80% bizim halkımızdan bolar. Hepsi en kaynagan, en güzel, en vatanperverlerden bolar. Mında sizge yaşlarını koyduk göstermege. Yine yaşların. Bu bizim geleceğimiz. Bu bizim yanı meclisimiz olacak. Kaç yıl geçken son. Bu adamlar yanı polisiya askerleri olacak Kırım'a kaytkan son. Bu yanı meclis azaları olacak. Kurultay azaları olacak. Ya bunlar en güzel halkımızdandır bunlar. Bunların hepsilerinin babaları, anaları var. Sağ. Kelekteler. Sağ olsunlar. Onlar korkmayıp, bir şeyge korkmayıp, özünün balalarını mında verdiler. Çok sağ olunuz. Allah sizi işleriniz razı olsun. Bu efirimizge çıkıp laf etmesteyik. Çoklarınızın bekim sualleriniz vardır. Şimdi sohbetleşirik. Buna telefonlarımızın koruyorsunuz. Anlatmada çok şeylerimiz var sizge. Blokadada şeylerde çok bunda müzakere olgan şeyler. Şimdi уже buna bir realizatsiya olgan şeylerimiz var. Buna sınırını çok vakit geçken adamlardan olgan olsanız şimdi bilip görgendirsiniz anda vagonçiklerimizin koyduk. Bir taraftan trizup var, bu vagonçiklerde bir taraftan tamgamız var. Görgendirsiniz. Bir vagonçik görme mülkün Kalançak'ta, bir tane Çaplınкa'da, bir tane Çangar'da. Üç yer içinde bizim askerlerimiz duracak. Bunlar da olacak. Bundan da başkaları da var. Onlar 80% Kırım Tatarlardan olacak. Bizim halkımızdan olacak. Onlardan siz yardım sorama çareniz olacak. Eğer bir şeyin olgan şeylerinizin anda çaremizin olur sizge çizmege. Hem de esprisini yapamasak da sizin dinlemege, sual etmege, yazmaga, andan telefon etmege çareniz olur. Anu haber degen bir ukrayinski bir maskaralık bir söz var. Anda bir kimse sizden haber sorasa Ukrayna askerlerden или Ukrayna prikordonniklerden tamam anda var mutlak anda varacaksınız bizge aytacaksınız. Onu prям ukrayinski prikordonniklerden holdan tutup alarıq. Ama da çok şeyleriniz var. Gruzaviklerini alıp kirmek gerek arabaların, pasport çizmek gerek. Çok şeyleriniz var. Siz bilesiniz bu şeylerin. Yavaştan değil de siz tez bu şeylerin bizge aytınız bu şeylerin çizeceğimiz. Endi şimdi telefon bağlanınız olsa telefon açınız. Sohbetleşirik sizden beraber. Пока sizden laf etkende şimdi уже 5 tane уже telefon kimdir telefon açtılar. Aytacağım пока başka bir telefon bağlamamız yok. Aytacak sağ ol demesteyim Cankoylarga, Cankoy vatandaşlarımızga. Et alıp geliysiniz, otmek alıp geliysiniz, akça alıp geliysiniz. Karasu Bazar çok sağ olunuz. Bakışsaray sağ olunuz vatandaşlarımızga. Akmeçetten çıkmaya adam çok az. No, bekim çıkacaksınız. Akyarda da sağ olduk. Akyardan da adamlar çıkmaya başladılar. Sudaktan çıkmaya adam. Bekim sudak böyle oldu kaldı bekim. Ama da ben belesem bir yakında çıkarsınız. Şimdi benim telefon bağlanız var. Да, и слышу вас. Да, слушаю. Да, слушаю. Вот мне сейчас интересно, сейчас о чем вот этот АТР показывает? Я понял. Вы не поняли, да? Вы не крымский татар? Да. Я понял. Да, слушаю вас. Алло. Пока время есть, отвечу вот тому, кто что за блокада. Если вы не знаете, что за блокада здесь, с вами нечего разговаривать. Все в Крыму знают, что здесь за блокада и что мы здесь делаем. Пока телефонного звонка нет, мне одна девочка с Крыма прислала стихотворение. И наши крымские татары просили, чтобы я его зачитал в эфире, чтобы вся Украина его услышала. Буду читать на русском языке, ну, на языке оригинала, который мне пришло это стихотворение. Оно по стилистике ребячье стихотворение такое, ну, зачитать я его вам обязан.
Отобрали у меня мой Крым, когда мне было 20. Ворвались в мою жизнь, отобрали всю свободу, отобрали целый мир, мой Крым, родной мой и любимый. Как теперь мне с этим жить? Как ходить и знать мне, что украли у меня все мое богатство? Тяжело дышать мне. Отобрали у меня смех мой. Родилась я в своем Крыме, в любимом, и росла в свободе. Невозможно было отобрать мой Крым, ведь пропитан он любовью нации героев. Танки ездили кругом. Как же жить мне в этом? Ведь свободу любит Крым, а свободы нет в нем. Мне хотелось кричать: люди, ждите, мы вернем свободу в Крым. Мы ведь нация свободы. Поаплодируем давайте этой девушке. Машаллах. У нас на сегодняшний день, я уже на русский язык перехожу, на сегодняшний день дети наши, действительно молодежь наша, мы можем ей гордиться. Потому что, находясь там, находясь под таким прессом, понимая, что за передачу вот такого стихотворения к нам сюда, на блокаду, к нам сюда в батальон, вам грозит, ну, как минимум, там, разговор с ФСБшником такой предвзятый, да, а вашим родителям, там, лишение бизнеса и там статья вообще. Любая связь с нами сейчас не приветствуется, мягко говоря, да, в Крыму. Но мы знаем, что те люди, которые не боятся никого и ничего в жизни, кроме позора, который может на них лечь, за то, что они ничего не делают. Я думаю, что вы делаете такие вещи и правильно делаете. К нам есть телефонный звонок, я отвечу. Алло. Алло. Говорите. Вы когда выходите и звонить, вы отходите сразу от телевизора. Хорошо, чтобы мы могли с вами нормально поговорить. Да, алло. Алло. Да. Я хотів би поспілкуватися по поводу того, що я бачу по телевізору. Да, давайте, говорите. Я слушаю вас. Добрий день. День добрый. Ну, дальше... Я дивлюсь передачу, дивлюсь і думаю, якщо ви собі ті балачки кажете, то чого ви не забираєте Крим? Та що сидіти і балакати? А как вас зовут? Сначала с этого начните. Мене звуть Валентин, я жив на Україні до 2002 року. Я поїхав з рідної неньки, бо мені сказали, мої діти мають бути інвалідами, щоб я отримав квартиру і зміг жити спокійно у своїй рідній стороні. Так, а ваша рідная сторона где? В Украине? Ні, я не в Україні, я живу за Я понял, что, 2002 року. я понял, что вы в Германии живете. Я понял. Вы мне скажите, вы что нам предлагаете? Чтобы мы... Ні, зараз я живу в Германії. Я прожив 12 років в Греції, моя жінка гречанка. Ага, я поздравляю. Ну, і от дивлюсь ваш канал, в мене дівчина, яка вчилась зі мною в школі, в одному класі. Вона живе зараз в Криму. І буквально до 2014 року вона мала проблеми, дуже великі проблеми з бізнесом. Вона мала закрити свій ресторан. І вона не знала, що робити. Але якщо вони перейшли зараз до Росії, вона каже, слава Богу, що я нічого не продала, я зараз можу заробляти гроші і так само можу жити, як нормальні люди. Хорошо. А дайте нам ее телефон. Мы с ней... Я маю вірити вам, ви берете гроші, вам платять гроші. У вас така гарна палатка стоїть, який немає жоден солдат ВСУ, який зараз служить в своїй рідній стороні. Вам ще дають гроші, вас покажуть на центральному телевіденні. Понімаєте? Дайте людям їжу, дайте людям одежу, вони захищають свою сторону. Що ж вони мають босі голі голодні стоять і захищають, і непонятно яких терористів. Де ви побачили терористів, розкажіть мені. То есть, короче говоря, вы за... Мати мій батько живе під Донецьком, вони проїхати не можуть нормально через Донецьк, їх зупиняють, То есть, я понял, вы мне скажите, Спокойся, як з собаками, але ж вони живуть в Україні. я понял, мне секундочку, вы можете сказать мне вот что, вы считаете Крым это Россия, да? Я так понял. Ну давайте подивимося,
Не подивимся. Вы мне скажите, вы заговорите о том, что Крым это Россия? Вы украинец, вы говорите, что Крым это Россия? Крим, там люди вибрали самі, Ага. що вони хотіли. То есть вы за... Ніхто їх від була на автоматі нікуди не гнав. Я понял. Если вы считаете, что Крым это Россия... Крим це там, де люди собі захотіли бути. Вони захотіли бути на території. Я понял. Захотели они? Захотели? Вы сюда приедете, мы вам покажем людей, которые захотели. Відмовляється від дешевого російського газу. Ага, понятно. Зараз, скільки коштує? Вы у нас, получается, я понял, вы у нас украинский зрадник, да? То есть вы фактически продаете свою родину, вы предатель. Український зрадник. Конечно. Я український зрадник. А Я что, вы- на російській мові розмовляю з вами. Вы сейчас, я понял, вы сейчас, неважно с какой вы мовой размовляете. То есть- 700 гривень плати налоги для Яценюка і так далі. Я понял, вы можете любить или не любить Яценюка или Порошенко, это не важно, но не любить свою родину. На російській мові. Це ж мова ворога. Я могу с вас на английской мове размовлять, хотите? Пропал он. Алло. Вот, кстати, это очень хороший пример был, когда вы видите, что украинский гражданин, который размовляет на украинской мове, но считает, что Крым – это Россия. Ну, вот такой у нас есть внутренний сепаратизм и в Украине есть, и даже в Германии есть, и где-то еще. Ладно, я слушаю вас. Алло, Да-да-да. это я уже в эфире? Да, вы в эфире, говорите. Я хочу сказать, я звоню с Хмельницка. Я хочу прежде всего выразить большую благодарность от всего имени моих друзей, то есть украинцев, за то, что крымские татары вместе с украинцами, а мы вместе с вами. И я желаю вам, так же, как нам, всем победы в том, чтобы выстоять перед этой агрессией. Мне очень жаль, что вот происходит с крымским народом. У меня есть друг, очень хороший человек. Он вернулся обратно в Крым, потому что он работал здесь, но ему надо свыгнуть. И это единственный крымский татарин, которого я знаю, но у меня прекрасное впечатление о нем. И я хочу вам еще раз выразить свое уважение, и чтобы мы так держали дальше. Спасибо большое. Спасибо вам за слова, за теплые. Спасибо. Алло, да, слушаем вас. Алло. Да. Говорите, вы в эфире. Алло. Да, говорите, вы в эфире. Ленурага, добрый вечер. Вечер добрый. Вы слышите? Да, слышим, все вас слышат. Вы не обращайте внимания на вот этого предыдущего дебила, который там, ему хоть учет на ногах жить. Он сегодня в Германии, вчера в Греции. Так что не обращайте внимания. У меня такого рода вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, вот мы вынуждены... Да, говорите. Мы вот вынуждены менять сейчас автомобильные номера Угу. в Крыму. Угу. Мы вынуждены просто это делать. Да, я в Крыму живу, в Симферополе, мне армянам, а мы тогда взяла это наш, Яхши. как говорится. Как вам удобно, вот, так говорите, да. И в то же время мы не сможем сейчас с российскими номерами выезжать на территорию Украины. Как нам быть, скажите? Смотрите, мы сейчас этим вопросом занимаемся. У нас есть все-таки служба по делам Крыма. Она, конечно, коряво работает, честно вам скажу. Но кроме нас никто правду себе не скажет. Но мы ее чуть, так скажем, сподвигли к тому, чтобы она начала уже эти вещи делать. И сейчас будет определенное решение для того, чтобы вы сделали, мы сделали вместе с вами, чтобы все-таки вам не пришлось мучиться вот при пересечении границы. Мы найдем такое решение, которое и вам поможет пересекать границу, и нам не надо будет какие-нибудь новые нормативные акты делать дополнительные. Мы найдем решение. Но то, что вы, находясь там под прессом, ФСБшным, ГРУшным прессом, находясь там, все-таки болеете за Украину, чё у нас, потому что пока у вас есть надежда, мы есть тоже. Пока хоть один крымский татарин хотя бы будет бороться, значит, весь народ будет бороться. Поэтому нам никогда в жизни никто ничего не приносит. Нам никогда ничего никто не дает и говорите, вот, возьми, это вот ваше теперь. Нет, мы сколько там, 23 года там находимся и 23 года боремся. Но это не значит, что нам надо останавливаться. Еще берег далеко. Чё у нас? Да. Слушаем вас. Прервалось. Алло, да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это прямая передача. Да, говорите.
Да, говорите, вы уже в эфире. Я хочу вам сказать, слушайте меня. Мгм, слушаем, слушаем. Говорите, вы уже не ждите ваше Я эхо. хочу вам сказать, вот тот человек, который говорил, что в Германии там все хорошо, все прекрасно. Вы меня слушаете, да? Да, слушаем, говорите, не останавливайтесь. Так я вам скажу, а пускай он приедет, этот человек, в Россию и поживет там и расскажет свои пожелания, которые он тут высказывает по телевизору. И посмотрим, как он будет там жить. Да, конечно. Но он, по-моему, только себя слышит, или он какой-то такой специальный казачок такой непонятный, потому что он говорит... А таких людей очень много, очень много. И у меня друзей таких очень много. И я с ними разговариваю каждый день по Вайберу, по Одноклассникам. И я вам скажу, очень переубить очень трудно. Ну да, они смотрят российское телевидение, да, они находятся под прессом, под агитационным прессом. К сожалению, Украина пока ничего с этим сделать не может, но мы работаем над этим тоже. Жизнь их заставит изменить. Спасибо вам, что вы держитесь, спасибо. Да, но никто из них не хочет переехать в Россию и жить нормально в России, так как они живут в В Германии, да. Спасибо, я вас услышал. Спасибо большое. Дякую вам. Давайте. Алло. Так, говорите. Говорите. Да. Alo, Да-да, говорите. Вы в эфире. alo, selamünaleyküm Linur. Алейкум селям. Да. Nasılsın? Yaşlısın canım, sağlıklar yaşlısın. Да, hepsimiz yaxşı, çok sağ olunuz. Söyleyiniz. Linur, Allah işleriniz devamını getirsin. Yerine geçin. Yaxşı. Yaxşı. Askerlerimiz sağ olsun, okullarım olsun gibi olmasın. Yaxşı. Linur. Sağ olunuz, sağ olunuz. Böyle olacak, aytkanınız olacak. Amin. Allah sana uçağını versin. Sağ olunuz. Sağ olunuz, sağ olunuz. Hepsiniz. Sağ olunuz, sağ olunuz. Алло, да, слушаем, вы в эфире. Алло, Да-да-да, говорите. алло, я тут не слышу. Да-да, я вас слышу уже. Это Ленур говорит, я вас слышу. Алло, selam aleyküm. Алейкум селям. Алло, Söyleyiniz, biz dinleyik sizi. ага. Алло. Алло, слышите? Да-да, вы просто говорите, не ждите, когда вы в телевизоре себя услышите, потому что там эхо идет через там несколько секунд. Алло, алло. Ладно, она их, ладно. Алло. Да, говорите. Да-да-да. Здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите. Два телефона включилось, вы меня слышите? Мы вас слышим, вы как только мы включили, сразу говорите, не ждите больше ничего, сразу говорите. Это Владимир Днепр. Да, Первое, что хочу сказать, хочу извиниться перед всеми вами, потому что когда я жил в Крыму, да, я говорю, говорите. Мы вас слышим, сразу говорите. да, я жил в Крыму, я служил в морской пехоте, я был больной пропагандой, я слушал про крымских татар, которые сдавали Севастопольскую оборону и прочее. Прежде всего хочу сказать, ребята, вы настоящие украинцы. Вот сейчас мужчины, которые сидят в вашем зале, я горжусь ими, потому что это настоящие мужчины. Спасибо, спасибо, спасибо за ваши слова, спасибо. Спасибо. Много лет. И то, что хочу сказать, ребята, я нормальный инструктор по медицинской подготовке, по огневой подготовке. Если хотите, свяжитесь со мной. Я с удовольствием к вам приеду и помогу. Ребята, вы настоящие мужчины. Спасибо. Я горжусь тем, что я вас вижу. Спасибо, спасибо большое. Дякую вам, есть. Алло, да, Алло, здравствуйте. здравствуйте. Это Ленур, да? Да, Ленур, Мухадинаха, салям алейкум.
Салам алейкум. Я вас по голосу уже узнал. Как вы? Аллах ашкур, как... Да, конечно. Вы кого, для Веры узнали? Для Веры узнали или меня? Да, вы это самое начните и скажите всем, кто сидит в зале, Ага, нашим побратимам. да. Да, Деливера тоже узнаю. Деливеру тоже привет. Всем ребятам привет. Яша, Вы ладно. начните, и узбеки приедут тоже. Все есть, На хорошо. вашей стороне. Хорошо, Вы все. знаете? Все, давайте. Мы знаем, что у нас войны с Узбекистана ждут. Я знаю. Яхши, чок саголны, все. Чок, катта рахмат сизге. Держитесь. Все, есть, давай. Алейкум салям, давайте. Алло. Алло. Алло, добрый вечер. Вечер добрый. Я телефоную на гарячу лінію Так, вашу. да, так точно. Мене болить серце за Україну, за кожного українця, за кожного кримчанина. Я хочу побажати вам триматися. Ми з силою, чим зможемо, поможемо. Я хочу подякувати людям, які поклали своє здоров'я, своє життя за те, щоб зберегти кожен сантиметр української і кримської землі, за наше майбутнє. Я хочу подякувати вам просто за те, що ви є. Дякую вам. Дякую вам. Спасибо большое. Спасибо. Алло, да, слушаем вас. Алло. Не слышите меня, да? Да, алло. Да. Добрый день. День добрый. Хочу вам сказать, Ленур, это самое. Я больше надеюсь на вас, как в помощь Украине, того, что в правительстве и мало всего происходит, что больше надежды, так сказать, на южных людей, что они помогут сколыхнуть происходящие процессы все-таки в будущем в Украине. Спасибо. И может быть, сейчас действительно людям в Крыму тяжело, может быть, пытаться организовывать какой-то там, я знаю, Турция хочет помогать строить, может пытаться организовать и здесь, среди наших людей, чтобы дома люди все-таки пытались переселяться. Я не думаю, конечно, это все затянется на годы, но, скажем, до 3-4 лет, возможно, этот процесс будет происходить. Может быть, так все-таки тоже пытаться это делать. Хорошо. Гораздо раньше. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Спасибо, удачи. Алло. 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 Да, говорите. Здравствуйте. Вы можете говорить сразу. Салям алейкум. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. Слава Украине и крымским татарам. Героям слава. А это Соленос, Денемен, там антителевизорно. Сколько минут в эфире мы уже? Полчаса уже. Алло. Алло, да, и вы в эфире, говорите. Я сейчас, смотрите, я сейчас прерываюсь специально, чтобы звонки не буду принимать еще раз. Если вы звоните, отойдите, как только вы услышали, что мы взяли трубку, отходите от телевизора сразу, не ждите, пока мы в телевизоре вам ответим, потому что все-таки по телефону ответ быстрее происходит, чем по телевизору. Вот и все, вся разница в этом. Алло. Да, говорите. Салам алейкум. Алейкум салям. Да. Я этнический турок. Звонил вам уже много. Я смотрю это постоянно крымско-татарский канал АТР. Я очень рад за вас, что вы такие есть, что вы действуете от имени Украины и так далее. Всего наилучшего вам, братья. Спасибо большое, спасибо. Есть, спасибо. Алло. Алло. Да. Хочу сказать и передать. Сейчас смотрю вашу программу. Я бывший афганец. Да. Алло. Да, мы говорите, мы вас слышим. Я бывший афганец. И поддерживаю вот этих ребят, вот этих, которые сидят. Нормальные ребята. И я за Крым, и за татарских. Воинов. Вообще молодцы вы. Спасибо. Что сделали эту передачу, чтобы люди знали, кто о чем говорит. Спасибо большое. Мы специально это сделали, да. Спасибо большое. Я вас поддерживаю. Надо будет, мне 56 лет.
Я бывший афганец. Пойду и за Крым, и за татаров, и за кого хочешь. Лишь бы Украина была наша. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Спасибо вам, спасибо. Спасибо. Алло. 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 Да-да-да. Добрый день. Александр, меня зовут, из Киева звоню. Да. Хочу вот что сказать. Вот Южная Корея, это где Сеул, нет Пхеньян, вот они касательно Северной Кореи, еще лет 20 назад приняли на официальном уровне, есть такой закон, все северные корейцы, которые живут в Пхеньяне, называются дефект, но не совсем дефектным, там человек не способен к полноценной жизни, вот так, если говорить по-корейски. Так вот, даже те корейцы, которые, единицы, которые с Северной Кореи сейчас переходят в Южную, они все равно себя ощущают, не ощущают, они имеют статус дефектных. Так вот этот сука шлепок, блядь, вот этот греческо-немецкий, который, блядь, на немого размовляет, вы разумеете, звонит оттуда вот, он не просто дефектный, а это какой-то вот, не хочу говорить, потому что это... Ну да-да-да, не надо, Ну да. это вот, да. А вам, ребята, вот, что хочу сказать, вам даже тяжелее, чем украинцам. Вас, во-первых, мало. Вас раздробили, сука, этой границей. Народ там оставили, а сюда пришли только единицы. Мы понимаем, как вам ужасно сложно. Потому что у вас тут и базу сейчас какую-то надо. Даже, я не говорю про материальную, хотя бы какую-то вот ментальную базу, какую-то вот историческую базу сейчас. Поэтому вот всей душой за вас. Вот, знаю, вам сейчас тяжелее, чем украинцам. Намного тяжелее. Хоть в Крыму нет войны. Спасибо большое, спасибо, что вы понимаете. Спасибо, что вы все... Поддерживаем вас. Спасибо. Поддерживаем всей душой за вас, сердцем за вас. Спасибо, есть, спасибо. Удачи. Дякую, удачи. Вот хорошо, что есть действительно те украинцы, которые понимают нас, потому что без нас, без крымских татар не может быть Крыма и не может быть Украины. И мы, когда это говорим, мы не просто говорим там это головой, это своими мыслями говорим, мы говорим это сердцем, потому что мы настолько любим свою родину, настолько мы любим этот народ свой, да, мы не можем без него жить, мы не можем без корней жить. И поэтому даже если у нас есть какие-то тоже, как и у всех украинцев, есть какие-то свои, так скажем, недоразвитые люди, которые там психически, может быть, что-то не понимают. Но это не значит, что у нас весь народ такой. Нас действительно дробили все время. Действительно нас дробили, нас раскалывали уму мусульманскую, делали там разные течения в этой уме, чтобы потом можно было управлять. Это все делали из Кремля. Это делали десятилетиями. Потому что еще со сталинских времен, еще со времен Екатерины и украинцев, и крымских татар мы в программе были на уничтожение. Это сейчас просто в таком сжатом формате, в новом витке спирали в исторической происходит. Но это мы видим сейчас. Самое важное, то, что мы сейчас уже в глобальном мире, и весь мир за Украину, весь мир за крымских татар, весь мир за крымчан, которые сейчас борются. И это не понимать может быть только действительно какой-то недалекий человек. Правда сказал Казарин, он сказал, что бы Россия не делала сейчас, даже в России внутри, а не только в Крыму, в оккупированном, все, что бы она ни делала, она все равно на эскалаторе идет вниз. При всей их нефтяных ценах, там, золотовалютных фондов, это все равно идет эскалатор вниз. А Украина, да, у нас коррупция, у нас зрадники, у нас есть люди, которые сепаратисты, которые любят русский мир, хотя не понимают вообще, что это значит вообще, и к чему это все привести может. Потому что они понимают только то, что они не любят Украину, потому что Украина над ними издевалась. Вот та старая Украина Януковича. Но это не значит, что сейчас сегодняшняя Украина должна отвечать за ту Украину, которая была при Януковиче и при Ющенко. Нет. Мы сейчас вот на этом велосипеде, в молодой Украине, должны этот велосипед сами взять, сами начать управлять, сами. Нашему народу, крымским татарам, не привыкать это делать, потому что мы всегда в Крыму были так. Мы что-то взяли сами, и это теперь стало наше. Если мы это не сделаем сами, никто нам этого ничего не давал. Об этом еще Джохар Дудаев великий говорил. Он говорил, что любой народ должен делать сначала все сам. И никогда никакому народу ничего никто никогда не даст. И не давал никогда. Только народ сам должен все брать. Поэтому сейчас, когда мы говорим, что у нас такое правительство, когда у нас такой президент, у нас такая Верховная Рада, это значит, мы сами такие. Но это не значит, что мы сейчас должны всех выбрасывать с Верховной Рады там, или там с Кабмина. Нет. Мы должны менять. Но менять эволюционным путем, не революционным. Поэтому у нас врагов на материковой Украине нет. У нас враг в Крыму, у нас враг в Кремле. Поэтому мы сначала должны вернуть Крым, а потом уже делать молодую Украину. Некоторые вещи у нас получаются постепенные. Вот с нашим приходом сюда блокады мы вернули уже Новоалексеевку, Генический район вернули, Каланчак,
Херсонскую область, часть Херсонской области, я так скажу, мы уже вернули в Украину. Потому что люди поняли, что на самом деле как бы является собой патриоты Украины. Здесь были все. И вся Украина здесь была на блокаде в начале сейчас. Сейчас у нас 80% сейчас здесь крымских татар. Потому что у всех у остальных добровольческих батальонов там, или политических партий сейчас есть более интересные дела. Готовятся к выборам, что-то еще. Но это их задачи. А у нас нет других дел, кроме возвращения Крыма. Мы не можем без Крыма жить. Поэтому крымские татары никогда Крым не предадут. Мы никогда не оставим своих соотечественников. Мы никогда не оставим своих дедушек, бабушек, с могил даже своих прадедушек и прабабушек. Мы все равно сюда зайдем. Два пути есть этого всего. Мирный путь – это тот, который сейчас все мировое сообщество и наш меджлис, который проповедует ненасильственную борьбу. И как бы меджлис нас не называли экстремистской организацией и все такое прочее, меджлис никогда не проповедует и не проповедовал никогда, и не призывал никогда к вооруженному сопротивлению ни одного человека в мире никогда, особенно крымского татарина. Мы, сами крымские татары, мы не меджлис, но мы часть Курултая, мы часть народа. Вы знаете, что я сам вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, и поэтому это не меджлис. Мы часть народа. Это не значит, что мы, как крымские татары, не будем сопротивляться. Мы будем сопротивляться, потому что если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне. Мы должны быть готовы к тому, что если там будет проливаться кровь крымских татар, сейчас давление идет моральное, будет проливаться кровь крымских татар, мы зайдем в Крым раньше всех. А за нами зайдет, весь мир зайдет в Крым освобождать. И это оккупант знает. И знает пусть все те люди, наши зрадники, крымские зрадники, которые сейчас там сидят. И как Скрудж и Макдаки пытаются сейчас там злато себе нажить, чтобы каким-то образом потом где-то спасаться. Знаете, ни вы этим златом не воспользуетесь, ни ваши дети, тем более ваши внуки. На все это ваше злато, на все это ваше богатство будут наложены санкции. Вы никогда ничем не воспользуетесь. Вы всю жизнь будете, как, если не буду говорить, как Муаммар Каддафи, будете умирать. Нет, может быть и не так. Но вы будете постоянно сидеть в пещерах и никогда туда не вылезете. А какой-то нос покажете свой или наберете мобильный телефон, то мы вас найдем сразу же. Потому что мы никогда не оставим вас в покое. Никогда. Потому что мы, крымские татары, не будем подставлять вам правую щеку, когда вы ударите нам по левой щеке. Мы вас найдем, где бы вы ни были. Лучше сейчас, пока вы находитесь там, напишите заявление и уйдите. Я своих крымских татар призываю. Призываю всех тех милиционеров, которым в свое время меджлис давал добро на то, чтобы они работали в оккупационной власти. Уходите. Уходите с милиции, уходите, где бы вы ни работали. С сельских советов. Не нужно там находиться. Уже год назад решение меджлиса есть не сотрудничать, не присоединяться и не быть там. Поэтому уходите оттуда, чтобы вас не было. В ближайшей перспективе, даже при всем том, что меджлис на самом деле, который остался в Крыму, не призывал к какой-то насильственной борьбе и не призывал к тому, что сопротивляться каким-то вооруженным путем. Они просто разговаривали с народом и просто его морально поддерживали, говорили о том, что мы здесь, не переживайте, мы здесь. Народ на сегодняшний день сейчас видит, что меджлис признают, я так вижу, что признают экстремистской организации. Значит, весь народ, который был в меджлисе, был в Курултае и был в Миллиарикете, так называемом, весь народ станет экстремистами. Не только Ленур Ислямов или Рифат Чубаров или Мустафа Джемилев, а весь народ станет экстремистами. Значит, мы говорим о том, что то, что было в 1783 году, это вот то, что было при Екатерине, значит, этот виток возвращается. Только уже теперь в форме фарса. Он возвращается. Это значит, вынуждены будут сюда выезжать люди. Мы этого не хотели, и мы этого не хотим. Но если вы будете сюда выезжать, мы вас поддержим, потому что мы здесь находимся. И мы уже здесь, мы на границе, и отсюда никуда не уйдем. Теперь то, что касается меджлиса и вообще всех дел, которые там проходят. Я хочу сказать, это сейчас я уже перехожу на свой родной язык. Анатолий Бахнес. Мына туртуф ола, да, бірдане евге келелер. Обыск yaparlar. Karşı bir şeyler yaparlar. Evden alıp giderler. Siz yece melde bunu içtiyseniz sabah bu şey ola. Или meclis, допустим, мына суд ola. Meclisin суд ola. Ne için sizler çıkmaysınız? Ne için siz anda olup da çıkmaysınız? Ne bellisiniz? Şu siz bu meclisin çıkarırlar. А siz hur kalırsınız. Evde sağ nihal bolayıp kalmazsınız. Öyle olmaz. Мына Абдураман Эгизге шынчықай там. Мені көргедір, наверное. Абдураман Эгиз, селям алейкум. Сен не белейсің. Сен евде отырып та, бір яна шықмайып та, или там
просто так bir şeyini yapmayıp da meclis azası olup da anda kalırsın. Yok. Sen аны гусеница оқшап, аны дятел келіп та дупладан çıkarır. Назанда yaxşı oturmagan olsan da uzun sofrada seni çıkararlar. Теперь Sadık Tabak'a айтacağım. Selam aleyküm. Sadık Bey, sağlıklar. Ağaların nasıl? Malik mukların nasıl? Biznes nasıl? Geçeyim. Men bilem çoğlarınız mecliske geldiniz. Mecliske geldiniz. Hani vaxtlarda, Yanukovich vaxtlarda başka çare yok idi. Biznes yapacak olsanız mecliske girmek gerek idi. O da mecliske girgen son zaurga okşap, потом bir stupenka olup da başka bir deputat olacaksınız, bilmem bir mer olacaksınız, tam böyle zam mer olacaksınız. Öyle olgan idi. Yaxşı, savaş olmagan vaxtda. Мирное время degenden de oldu. Yaxşı. Но mına sınır geçildi şınçık böyle. Все, meclis burada şınçık. Mustafa'ga burada. Mustafa'nın kol öpken söylerdansınız. Mustafa'nın kol tutkan söylerdansınız. En yakın adamlardansınız. Mustafa'ga, Linura'ga, biz milletten olacağımız. Niye? Şınçık siz oblakaga şınçık karşı çıktınız. Ağanız telefon açtı. Veseraga geldi mıngan. Uskuttan değil. Linura'ga bağışlarsınız. Buğa kiyat verdiler de abi. Dediler pakukay rekay, потому что çarem malk muklenar koyarıq. Kimge gerek sizi şeyleriniz anda. Biznesleriniz, yerleriniz. Sizge Ruslar verirler, 2G bir verirler bir yer sizge. Bilesiniz da? Yanda koymerler, и все, и kimse bilmez sizin yolunuzun. Bakınız mına, Rimzi İlyasov'unu usatı ne olgan, или Zaur Smirnov'unu alınız. Ne oldu onlarla? Bir kimse sağlam adamlardan onlarga kol vermeyi. Doğru mu? Sizge de öyle olur. Yarın kol kimse vermez. Halktan ayrılmanız. Halktan beraber olunuz. Mında çıkınız. Bir şey maga bir şey böyle bir hopal bir ayttım sizge. Bir canınız ağırdı. Bunu mutlak bunu aytam sizge canınız ağırmak için. Ne için? Siz mında çıkmak gereksiniz. Mına çok hürmetli adamlarımız var. Linur bilesin bunu, bular endi böyle mecbur ettiler, buların mula bu böyle ettiler. Şenge diyeyim şınçık mına. Даже böyle bir sağlam böyle bir sınırda turgan bir sağlamga dep ben bu Kırım'da yaşa bir anu Elzara yaptı anu bilmem bir şey anu oturmaşı ile tam diskotekanı yaptılar bular. Yaxşı buğa da bu diskotekaga da anu kelip de bizim elitamız anda keldi bir feskalarını takıp da selfie yaptılar. Buğa da şen bizim Siran ağamız karşı çıktı. Buğa da bir selfie'de oturganda bir yarım saat хотя бы patriotik bir şeyler oldu anda. Nariman Жилял geldi maşallah. Ilmi ağa geldi maşallah. Onların yanında oturganda mına Siran mına bize karşı çıktı. Mına hepsi bilsin bunu. Ben bunu söyleyeceğim. Men diplomatik bir ifadakaga okşap da diplomatik bir böyle bir kiyatka uğrap da bir yaşıge taşlamam. Sizge doğru aytacağım gözlerinizge. İli böyle bizden halkla beraber olacaksınız. İli bizge kol tutacaksınız. İmina bizge Ukrayna'ya değil, bizge Kırım Tatarlarga, Koreşken, savaş hazırlanan adamlarga. İli вообще karşı çıkınız. Aytınız ben Kırım Tatar değilim deniz. Mında yazınız. Men Urusum dep yazınız. Bütün sizin torunlarınız da böyle olsun. Anladınız? Süper men çok şükürler, çok sağ olunuz diyecek demesteyim bu adamlarga. Kim korkmayıp siyasetke hiç kaçan kol tutmagan söyleri, siyasetten çette turgan adamlarımızga, bizim halkımızga. Keleler, arabacılar keleler. Koy bakkan söyleri çıkalar mında. Agarot tutkan söyleri çıkalar. Kolları, bu kadarlık kolları. Ular çıkalar. Korkmayıp çıkalar. Bizge mında çıkalar ular. Ular bileler kimden görüşkenlerini. Korkmayıp çıkalar. Akça kaldılar burada. Et ketiler bularga. Ne bizge? Ne için? Ne için? Buların hepsilerini bakmak gerek. Buların kindirmek gerek. Bu şınçık bir parçası buların hepsilerin. Mında sıkmay bular hepsi. Bizim halkımız, özümüz bunu yapmasak, özümüz beraber olmasak, bizim bir tabur olmasak, bir batalyon olmasa. Biz olmasa yasak eterik. Yasak olarak. Olmasa bizge yaşamak gerek mi? Vatan da gerek mi? Mufti beyni alayık. Türkiye'ye vardım di. Maga dedi anu başbakan, men bilmeyim hası başbakanın konuşken, bekim bir gastinicanın başbakanın konuşkendir. Bilmeyim. Ama da di, başta o dedi maga, bir millet olarak başta olacak dedi. Потом devlet olacak. Давай sübetleşeyik Mufti Bey. Haysi millet olacak. Haysi maga etse, haysi Ruslar şınçık bizge millet anda karılırlar. Ne? Mektep, geleceğimiz var andam. Ne? Mekteplerge ne?
ana tilimizde bir kiyatçıklar üveriler anda. Diler davay kim mında şınçıkda ana tilimizde laf etmeyi. Hepsileriniz mutlak yapın. Kim? Aytsanız maga kimsege bu uruslar bizim yok etmek anda çalışalar. Millet geleceğimiz anda yok. Onun için biz mında çıkıp da mından son kaytacağımız anda. Kaytkan son da olacağımız. Bir kaç tanemiz oler. Kandan kansız bunu olmaz. Benim fikrimge. Bu kadar biz arzulanemiz. Ama da biz askerimiz bunda. Ben de hiç kaçan bunu bellemedim işte böyle olacak. Ama da ozum buğa geldim. Siz halka karşı olmanız. Sizge de bir kiyat alınız. Yazınız. Bağışlarsınız. Rus vatandaşlar. Deniz anda Rus kuratorlarım FSB'den yazınız anda. Çok sağ olunuz. Paralarınızga da altınlarga da vergen hepsilerini kaytarıp verin suğa altınlarını vergen sizge. Kaldırın sular. Ketiniz sandan. Bu sizge ricam. Ketmeseniz de biz sizge de gelip sizden de laf ederik. Özümüzün halkımızdan laf ederik. Siz bir yana kaçmazsınız. Buna interview verirsiniz. Anda Kod TV'ge millet degen bir yazılgandır. Yok bu millet değil. Siz ne? Biz göstererek şun çıksız anda nas Konstantinovke bir tren verecek ediniz, bir vagon alıp verecek ediniz. Vakit siz kaynagan bir adamlardan ediniz. Ben böyle muftini tanıyayım. Böyle muftini yanında durmak isteyeyim. Bizim milletçiliğe muftiden, vatanperver muftiden. Şunçuk bu mufti yaxşı kiyinip de, altınlarını takıp da, o'zini ofiste oturup da, halkla beraber sabır etiniz degen laftan bu mufti bizge gerekmeydi. Sabır etmek gerek edi, doğru. Bir yıl evvelsi sabır gerek edi. Ama da şunçuk biz savaş etmeye hazır olanmak gerek. Biz bunda turganyen halk üçün beraber duracağımız. Navarik Seyevkan'ı turguzdık buna şunçuk. Bunda da Tatarlar var. Yine çık durdular şunçuk bizden beraber. Strelkova, bu da ağrı oldu. Bunlar da Nikol Nimetulayev bunda olgan vaktlarda çok yaramay şeylerini yaptı bunda. Ama da böyle tarihimizde oldu ki biz sınırga böyle düştük. Biz bu sınırdan Kırım'a kaytacağımız. Beni bilesiniz. Ben aytkan sözlerimge her vakit kolumunu tutam. Rast aytkan olsam bunu yaparım. Beni Allah tepede var. Allah'dan başka bir şeyden kimseni korkmayayım. Muftiyattan çekiniz. Çıkınız andan. Çıkmasanız bu askerler, tapkan askerler sizin laf eder. Sakın sizge sağ selametliğin kalmazsınız. Böyle yatacak edim sizge. Да. Да, говорите. Алейкум селям. Алло. Вы хотите предлагать эфир? Алло. Да. Айтыңыз. Алло. Говорите сразу. Да, говорите. Askerlikleri bir tane korsunlar, evlatlarımız. Allah size sağlık versin, uçkular versin. Bütün hakların aslından size şahit ettiğim doğruları karşılar. Allah size почелась. Юрий, я хочу на русском обратиться к нашим братьям, славянам, и прочитать стихотворение Севастопольской поэтессы Ольги Холодиловой. Я вас очень прошу, послушайте. Давайте. Вот, послушайте. Мне стыдно, когда Россия свои войска теперь в Чечне, с тобой связано насилие и смерть, и зверство на войне, что взрыв ракетный, фашистский танк, бомбежки, беженцы по свету, кошмар рождественских атак. Мне стыдно называться русской. Ой, я
Россия. Мне жаль, я вздоха по ночам ту женщину, что дом покинул, с младенцем бродит где-то там. О Боже, милости ради, найдет где-то придут, ведь ей никто не рады, никто не ждет ни там, ни тут. Что ты наделала, Россия? Твой грех ничем не искупить. Молюсь за павших и проси их, как мать заблудшего просит. Это поэтесса из Севастополя, Баллары. Она по учил, она писала нужно, а по она везде. Как-то болғанымыздың сүймей, сау болыңыз, Алла қосыласың. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Давайте я вот на этом стихотворении давайте мы закончим эфир. Çok sağ olunuz. Hepsилеріңізге. Хочу всех поблагодарить. Çok sağ olunuz. Yaş ballar çıkınız bizgen beraber. Olunuz. Biz bekleyiz sizin. Oturmayın sanda. Çok sağ olunuz. Давайте. До свидания. Çok sağ olunuz.